Let's put your hands together to celebrate their dedication and passion as they light up the stage. Our team batch brings us a celebration of friendship, a bond that fills our lives with laughter, trust, and unforgettable memories. ओए बेस्ट फ्रेंड, तू बहुत स्पेशल है यार। सब बदल जाए मुझे कोई फर्क नहीं, पर कभी तू मत बदलना। दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूँ, तेरा दिल दुखा दे जो ऐसी ना बात। तेरी आई मैं मर जावा जिंदड़ी ना, तेरे कर जावा सोना। Now this performance is going to be very, very special. Yes, you guessed it right. This is a tribute to our loving grandparents. Our little ones have poured their energy and affection into this act to say thank you for all the bedtime stories, warm hugs, and endless patience. प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ हो। घर की वो रौनक है, क्या मैं करूं गुणगान, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में हो ऐसी दादी माँ। That was really very sweet and emotional as well, isn't it? Yes, yes. And on this emotional moment, I would like to quote, कौन कहता है आंसुओं में वजन नहीं होता, कौन कहता है आंसुओं में वजन नहीं होता, बस एक बूंद गिरता है और मन हल्का हो जाता है. So let's celebrate the beautiful bond between grandparents and grandchildren. Thrilled to announce a special moment at the Tunnel of Talent annual concert, a celebration of our little graduates. To invite our director, Ritu Khetriwal, to come up on stage and present the sash and certificates to our little graduates. Gentlemen, for this wonderful lady, she is the sculptor, the architect, the heart and the pulse of TOT. The dedicated teachers and mentors who have played a key role in shaping the talent and growth of our students. Their hard work, passion and commitment have helped nurture the creativity and confidence of our little ones. Please join me in welcoming them on stage for a special felicitation. Thank you, Ritu ma'am, for arranging this wonderful show. I thank all the parents and the guardians for your unwavering support, trust
and encouragement. Your energy, talent and smiles always makes Tunnel of Talent truly special. Thank you so much. ওই না আবার পালিয়ে গেছে। Was in the real Rajni sir spirit, and I also felt lucky कि आज मैं लुंगी पहन के नहीं आया। Arranged marriage. Love marriage. Very good. Rest are all love marriages. लगता है कि धीरे-धीरे ये arranged marriage का concept चला जाए. In fact, marriage का concept जाने वाला है. बहुत अच्छा होगा. And I think nowadays many couples they want to marry but they don't want to have kids at all. They'll have a pet or something like that or something like that. Okay, you know, what is the irony of life? जीवन की विडंबना क्या है? हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं don't talk to strangers and we get happily married to a stranger. Yeah. Okay, we are almost done with our today's program and we'll just all stand for the national anthem. বাড়ির সবচেয়ে আদরের খুদেটি যখন কোনো স্পেশাল কিছু করতে যায়, বিশেষ করে সেটা যদি ফার্স্ট টাইম হয়, তাহলে পরে বাড়ির প্রত্যেকে যারা যারা তাকে খুব ভালোবাসে তারা কিন্তু সেটা দেখার জন্য, সেটাকে উপভোগ করার জন্য মরিয়া হয়ে থাকে। আই থিঙ্ক তোমরা আমার এই কথাটার সাথে এগ্রি করবে। তো কুট্টুসদের স্কুল থেকে আমাদেরকে যে ইনভিটেশন কার্ড দেওয়া হয়েছিল তাতে ফ্যামিলি থেকে যে কোনো 4 জন অ্যালাউড ছিল এই অডিটোরিয়ামে ঢোকার জন্য, এক্সক্লুডিং কুট্টুস। বাট যেটা বলছিলাম আর কি, ফ্যামিলিতে তো 4 জনের বাইরেও আরো অনেকে থাকে যারা ওই খুদের পারফরমেন্স দেখার জন্য মরিয়া হয়ে থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে এক্সট্রা পাস বাই করারও সিস্টেম ছিল, আর ওই প্রত্যেকটা পাসে 2 জন করে অ্যালাউড ছিল। বাট দুঃখের বিষয় হলো আমার বাড়ি থেকে মা বাবা কেউ আসতে পারেনি। বাবার ওই সময় কাজ পড়ে গিয়েছিল, তো সেই কারণে মা আর বাবা আসতে পারেনি। বাট কাকা এসেছিল, আর কুট্টুসের কাছে কুট্টুসের নানাই খুব খুব আদরের। নানাইকে পেয়ে যাওয়া মানে ওর আর কারোকে প্রয়োজন নেই, নট ইভেন আমাকে। সত্যি বলতে কাকা এসেছিল বলেই আমরা ফার্স্ট টু লাস্ট অব্দি পুরো গোটা প্রোগ্রামটা সুন্দরভাবে নিশ্চিন্তভাবে আনন্দ করে দেখতে পেরেছি। আদারওয়াইজ হয়তো আমাদের পারফরমেন্সটা করে নেওয়ার পর বাড়ি চলে আসতে হতো, আর না হলে পরে আমাদের মধ্যে কারোকে কুট্টুসকে নিয়ে বাইরে, মানে অডিটোরিয়ামের বাইরে পাইচারি করতে হতো। বাট কাকা সবটা ম্যানেজ করে নিয়েছে, যার জন্য আমরা সবাই মিলে একসাথে বসে গোটা প্রোগ্রামটা দেখতে পেয়েছি, এনজয় করতে পেরেছি। আমাদের প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেছে, খুব সুন্দর শো হয়েছে। এবার বাড়ির দিকে রওনা হবো, বেশি টাইম ওয়েস্ট করবো না। আর একদম মানে পাংচুয়াল কি বলবো, 11টা থেকে 1টা অবধি টাইম ছিল, পুরো 11টা থেকে 1টা অবধি হয়েছে। যেই টাইমে শুরু হওয়ার কথা একদম এক্স্যাক্টলি সেই টাইমেই শুরু হয়েছে। খুব সুন্দর হয়েছে। বাড়ি গিয়ে বলছি তোমাদেরকে। আপাতত আগে সবাই বাড়ি যাই, তারপর তোমাদের সঙ্গে দেখা করছি। নানাই চলে গেল। চলে গেল, কুট্টুসকে নিল না।
যাবি মামা বাড়ি? হ্যাঁ। তো যা। এখন যাবি? হ্যাঁ। কি খাবি গিয়ে? যাবো। কি খাবি? রুটি। রুটি। কুচু বাবা। বাড়ি চলে এসেছি আমরা। আর এই যে দেখো কুট্টুস রাস্তাতেই আস্তে আস্তেই মানে গাড়ি স্টার্ট হয়েছে, 5 মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে কোলের মধ্যে। সেই ভোরবেলায় উঠেছে না, অতটা সময় যে ও ওখানে ছিল শান্তভাবে আমাদের সঙ্গে কোঅপারেট করেছে, এটাই অনেক। তো ঘুমাচ্ছে, ঘুমাক, এখন যখন উঠবে তখন খাইয়ে দেবো। আর আমি যাই আগে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে একটু পেটে কিছু দিই। সকালবেলা জানো তো ব্রেকফাস্টে আমি জাস্ট 3 পিস কেক খেয়েছি, আর কিছু খাইনি, টেনশনের চোট আর কিছু খেতে পারিনি। তো চলো ফ্রেশ হয়ে নি, ফ্রেশ হয়ে খেয়ে দে, তারপরে সমস্ত কিছু বলছি তোমাদের কি হলো কি না হলো, মানে এভরিথিং বলছি, ঠিক আছে? চলো। দুপুরে লাঞ্চ করে একটু শুয়েছি, ঘুমিয়ে পড়েছি, হ্যাঁ। আর তারপরে যখন বিকেলবেলা ঘুম ভেঙেছে, এত বডি পেন হচ্ছে পুরো এই 2 সাইডের কাঁধ, তারপরে কোমর, দুটো হাত পা, মানে একেবারে বিষের মতন মানে যন্ত্রণা করছিল। কালকে থেকে আমার শরীরটা একদম খারাপ, সকাল থেকেই একটু ভয়ে ভয়ে ছিলাম যে আজকে মানে বেশি শরীর খারাপ বা গ্যাসের পেন উঠে গেলে পরে আমি কিভাবে ডান্স করব। তো পাঁচু গোপালের কৃপায় সমস্ত কিছু সব ঠিকঠাকভাবে হয়েছে। আর এখন রাতের রান্না করে এই আসলাম তোমাদের সঙ্গে একটু গল্প করার জন্য। এটা যখন কুট্টুসকে আমি অ্যাডমিশন করিয়েছিলাম স্কুলে, তখনই ম্যাডাম বলে দিয়েছিলেন যে এরকম ডিসেম্বরের 15 ডিসেম্বরের ডেটও বলে দিয়েছিলেন স্পেসিফিক্যালি, যে এরকম অ্যানুয়াল কনসার্ট রয়েছে, মা আর বাচ্চাকে পারফর্ম করতে হবে। তো ওই সেই সময় থেকে আজকে অবধি টোটাল 5খানা রিহার্সালের ডেট পড়েছিল, যার মধ্যে দুটোতে আমি যেতেই পারিনি শুরুর দিকে, আর একটাতে যাও গেছিলাম। থার্ড যেটা রিহার্সাল হয়েছিল সেই সময় গিয়ে ভুল একটা সঙ্গে ডান্স করে চলে এসেছি, মানে বুঝতে পারিনি কোন গ্রুপে কি রয়েছে, একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো। কালকে লাস্ট মানে ফাইনাল রিহার্সাল হয়েছিল সেটা করেছিলাম, আর তার আগে যেটা ছিল সেটা, এই দুটো রিহার্সাল করেই আমি আজকে পারফর্ম করলাম। ঘরে কোনো প্র্যাকটিস না, কিছু না, কারণ কুট্টুস তো ডান্সই করতে চাইতো না। কি করতে জানো তো, ও মানে ডান্স শুরু করতাম ওই চন্দা হেতু, মানে একটা লাইন যেত, তারপরে গিয়েই আমার দিকে ঘুরে কান্না শুরু করে দিত, পা জড়িয়ে ধরতো, কোলে নে এরকম করতো, এইরকম শুরু করেছিল। লাস্ট দুটো রিহার্সালে গিয়ে আমি একটা ট্রিক শিখে গেছিলাম। লাস্টের আগের রিহার্সালটাতে ম্যাম না জেলি দিয়েছিল, তো সেটা আমি বলেছিলাম যে তুমি খুব ভালো ডান্স করেছো, এই কারণে ম্যাম তোমায় দিয়েছে, তুমি আরও ভালো করে ডান্স করো, দেখবে আরও দেবে। বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম ব্যাপার, মানে ও বলতে চাইছে যে এরকম ব্যাপার, তাহলে আরও ভালো করে ডান্স করবো, এইরকম লোভ দেখিয়ে। কালকেও ফাইনাল রিহার্সালের সময় একটু করিয়েছিলাম, একটু ডান্স করেছিল জানো তো, এরম করে। আজকে স্টেজে ওরকম ডান্স করেনি, বাট ও যে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, কাঁদেনি, একবার আমাকে বলছিল কোলে নে ঘুরে। তোমরা বুঝতে পারছো কিনা জানি না নাচটা দেখে। তো ওই সময় ই করেছে, বাকি পুরো জায়গাটাতে ও যে দাঁড়িয়েছিল আমার পাশে, আমাকে কোনো রকমভাবে ডিস্টার্ব করেনি, নাচ করতে দিয়েছে, এটাই অনেক। আমার গলার উপরে না খাড়ার মতন ঝুলছিল এই 15 তারিখটা, ভয়ে ভয়ে ছিলাম যে কিভাবে কি হবে। বিশেষ করে বেশি ভয় আমি ওখানে পারফর্ম করার নিয়ে না, সে আমি কুট্টুসকে কোলে নিয়ে যেরকমভাবে ও করুন, কারণ ছোটো বাচ্চা, সবাই জানে যে ও অত পারফেকশন এরকম কিছু হওয়ার নয়। ম্যাম নিজেও বলছেন যে এনজয় করো, জাস্ট এনজয় করো। তো আমার ভয় লাগছিল যে আমি ঠিকঠাকভাবে টাইমে রেডি হয়ে ওখানে টাইম মতন পৌঁছাতে পারবো কিনা, আমার সেটা ভয় ছিল। কুট্টুসকে ঠিকঠাক করে খাইয়ে দেওয়া, ওকে রেডি করা, আমি নিজে রেডি হওয়া, এইগুলো নিয়ে আমি টেনশনে ছিলাম। তো যাই হোক, সব আলটিমেটলি টাইমে হয়েছে, সমস্ত কিছু টাইমে পৌঁছে গেছি, মানে বিফোর টাইম পৌঁছে গেছি, 20 মিনিটস আগে পৌঁছে গেছিলাম। আর এই হলো ব্যাপার সমস্ত কিছু। কেমন লাগলো ডান্সটা, আমার পারফরমেন্সটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে। আর আমার সোনা বাবার পারফরমেন্সটা কেমন লাগলো, টুপি পরে গেছিলো দেখেছিলে, আর আমাকে শুধু বলছে মাম্মা আমার টুপি পরে গেছে, টুপি পরে। আমি তো তুলে দিতে পারছিলাম না ওকে, তো আমি বলছি, আমি চোখ দিয়ে ইশারা করছি, হাসছি। যাই হোক, আর আমার সামনে যিনি বসেছিলেন একজন, আমি গিয়ে বসলাম, তখন উনি বলছে मैम आप बहुत सुंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। তো এটা শুনে খুব ভালো লাগলো। এনিওয়ে চলো, আর কি আর কিছুই না, ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। নেক্সট ব্লগ কবে করব, খুব তাড়াতাড়ি করবো, এই উইকের মধ্যেই একটা প্ল্যান রয়েছে। তো চেষ্টা করবো ব্লগ করা, যদি সুস্থ থাকি তাহলে অবশ্যই তোমাদের সামনে আবার চলে আসবো। আর আজকে ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। আর অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও আজকের আমার পারফরমেন্সটা কেমন লাগলো। গুড নাইট, টাটা।